अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हम लोग यहाँ फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से हैं, जो हैदराबाद जकात चैरिटेबल ट्रस्ट हैदराबाद से है हमारा ट्रस्ट है। हम लोग यहाँ पिछले 20 ईयर्स से यतीम बच्चों और औरतों को स्कॉलरशिप फराहम करते हैं, जो बाबू खान ट्रस्ट की तरफ से है ये ट्रस्ट, और फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशन ट्रस्ट के अंडर में देते हैं स्कॉलरशिप। ये पूरे मैक्सिमम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पूरों को है। और इसमें हम लोग करनूल में जो डिस्ट्रिक्ट में है, करनूल का जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है सब में देते हैं। और इसमें करनूल में आके प्रेजेंट हम लोग अभी आथोनी में मैक्सिमम जितने भी जो सराउंडिंग्स में जितने भी यतीम औरतें बच्चे हैं उनके लिए पूरे स्कॉलरशिप फराहम करते हैं। मैक्सिमम स्कॉलरशिप हर साल देते हैं हम लोग। इंशाल्लाह इस साल भी 120 से लेके 130 तक एप्लीकेशन हो रहे हैं आधोनी में, ओनली आधोनी। और पूरे करनूल डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम 400 तक एप्लीकेशन होते हैं। ऐसा हर साल मैक्सिमम करते हैं हम लोग। और ये जो हमारा ट्रस्ट है मैक्सिमम ट्रस्टेड ट्रस्ट है, हर साल लोगों को स्कॉलरशिप फराहम करता। और इसमें हमारी जो ट्रस्ट है इसमें हम लोग ये क्या बोलते हैं, और बेवा औरतों को भी का ये देते हैं फीस का ट्रस्ट में सर। नहीं नहीं, ये हमारा फीस का जो ट्रस्ट है इसमें ये भी देते हैं सर। रमजान किट, रमजान बोल देते, रमजान तोहफा भी देते हैं हम लोग हर साल। और बेवा औरतों के लिए भी, यंग विडोज के लिए एक एप्लीकेशन है, उसमें भी हम लोग पर हेड 1500 रुपीज देते हैं। और हम लोग रमजान किट्स भी तकसीम करते हैं हर साल, रमजान के तोहफा, रमजान तोहफा बोल के। और स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। और हमारी एक कॉलेज भी है हैदराबाद में, HIE कॉलेज बोल के, उसमें भी बच्चों लोग के लिए फ्री, जो 10 के बाद जो पढ़ रहे बच्चे हैं उनके ऐसी फ्री कॉलेज होती है उनके ऐसी। जो टॉप बच्चे हैं, जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए है मैक्सिमम इंशाल्लाह। हम लोग इस हाल में है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, हमारे ट्रस्ट वालों का बहुत शुक्र है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए, हमारे कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का, आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का। और हमारे जो TV9 के जो, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है, इनका रिपोर्टर साहब होंगे, बशीर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ के आज हमारा ये करे, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख निहाल अहमद है और मैं कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्टर हूँ। ఆ, ఈరోజు ఆదోని ఆదోనిలోని భాస్కరనుగమ ఈరోజు ఆదోనిలోని కార్వాన్పేట వీధిలో ఉన్నటువంటి తులజా పైల్వాన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ నందు హైదరాబాద్ జకాత్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారి తరపు నుండి వితంతు మహిళలకు వాళ్ళ చదువుతున్న పిల్లలకు స్కాలర్షిప్ ఇచ్చే విషయమై ఈరోజు వాళ్ళ నుండి దరఖాస్తు ఫారాలు స్వీకరిస్తున్నారు. దాదాపుగా 20-25 సంవత్సరాల నుండి హైదరాబాద్ జకాత్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారు ఆదోని ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం మహిళలు కానీ ఇతర మతస్థులు మహిళలు కూడా వాళ్ళ పిల్లలు చదువుతూ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ ఇచ్చి వారి యందు విద్యాభివృద్ధిని అభివృద్ధి చేయడంలో చాలా తోడ్పడుతున్నారు. దానితో పాటు వితంతు మహిళలు ఒకవేళ పునర్వివాహం చేసుకుంటే వాళ్ళకు కూడా పునర్వివాహం ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నారు. ఆదోనిలో చాలా మంది పిల్లలు హైదరాబాద్ జకాత్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నుండి సహాయం పొంది, స్కాలర్షిప్ పొంది ఇంజనీర్లుగా, డాక్టర్లుగా చలామణి అని తమ అభివృద్ధిని కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో ఆదోని ప్రజలమైన మేము హైదరాబాద్ జకాత్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారి చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. వాళ్ళ యొక్క సంస్థ అభివృద్ధి కోసం దేవుడు ఇంకా వారి సహాయ సహకారాలు నేను కోరుతున్నాను. నా పేరు పటేల్ బషీర్ అహ్మద్, మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చరర్, తులజా పైల్వాన్ ఇన్ఛార్జ్. అదేవిధంగా
ఈరోజు వాళ్ళు తండ్రి లేని పిల్లలకు స్కాలర్షిప్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చినారు. దాదాపు ఇది 20 ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళు ఈ మిషన్ ని ముందుకు తీసుకుపోతున్నారు. ఇది చాలా సంతోషమైన పని. ఇప్పుడు ఆందోళనలో కూడా దాదాపు 90 నుంచి 80 మంది వరకు అప్లికేషన్లు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఈ చదువుకున్న పిల్లలకి, తండ్రి లేని పిల్లలకి చదువుకుంటుంటే ఏ విధంగా కూడా ఆర్థికంగా సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళు డాక్టర్ చదువుల వరకు వాళ్ళు సహకరించాలని చెప్పి వాళ్ళు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ పట్టుదలతో ఈరోజు ఆందోళన టౌన్ లో విద్యాప్రధాన్ మాస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో ఈరోజు ఈ అప్లికేషన్ దరఖాస్తు తీసుకుంటున్నారు. కానీ దానికి చాలా వరకు అందరికీ తెలిపినాము, ఇంకా కొంతమంది రాలేదు. సాయంకాలం 6:30 వరకు ఉంటారు. ఇంకా కొంతమంది తెలిస్తే ఆ అప్లికేషన్ తెచ్చి ఇలాంటి సౌకర్యాలని నిర్వహించుకుంటారని చెప్పి ఇప్పుడున్న ముస్లిం ప్రజలు కానీ ఇతర వాళ్ళు కానీ దీన్ని సహకరించి ఈ టెస్ట్ ని దేవుని వల్ల ఎవరైతే ఈ పిల్లలు తీసుకుంటారో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ టెస్ట్ ఎల్లకాలం ఇలాగే ఉండి మా పిల్లలకు సాయం చేయాలని చెప్పి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రయత్నించాలి. ఎవరైతే దీనికి అనుకున్నారో వాళ్ళకు కూడా దేవుడు వాళ్ళ తల్లగా చూసి ఈ టెస్ట్ ని ముందు తీసుకుపోవాలని చెప్పి మేము ఆధునిక తరఫు నుంచి మసీద్ ముసలిలుగా మేము దేవుడిని కోరుతున్నాము. దాని పేరు క్రియ 80